Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu أعوذ billahi بالله minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Baik, muka surat 215 ayat 45 ayat 54 surah Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab wa qudiya bainahum bil qist وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما
الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Maksudnya ayat yang ke-54 ni, dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah dia rela menebus dirinya dengan semua itu. Yang ni sebenarnya menceritakan tentang keadaan orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian di hari akhirat nanti dengan penyesalan. Ya, dengan penyesalan kerana telah menzalimi, telah melakukan maksiat dan dosa penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila di hari kiamat esok, di hari akhirat esok, dia menyesal. Kerana apa? Masa itulah dinampak siksaan dan azab yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu di dunia diberitahu, diberi peringatan, diajar, tetapi dia tidak mau ikut. Tapi bila hari akhirat esok, dia nampak ini dia siksaan yang Allah telah siapkan untuk orang-orang yang ingkar semasa hidup di dunia. Lalu oleh kerana penyesalan itu, mereka kata kalaulah ya boleh menebus diri ni, maknanya kalaulah boleh menyelamatkan diri ni daripada seksa yang Allah janjikan tadi itu dengan isi bumi seluruhnya, maksudnya tukar ya, apa yang ada dekat dunia ni ditukar dengan dirinya yang akan disiksa itu. Kalau boleh buat macam tu, dia nak buat macam tu. Tapi itu tak boleh. Itu satu simbol, satu gambaran yang Allah bawa betapa menyesalnya. Dia tak nak kena siksa, dia minta untuk tebus dirinya yang akan disiksa itu dengan isi bumi ini. Apa khazanah yang ada di atas muka bumi ini untuk dia tebus diri dia. Tapi itu tak akan terjadi. Dan mereka menyembunyikannya. Maksudnya menyembunyikan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Bila nampak azab baru menyesal. Ya. Bila nampak azab baru menyesal. Dulu di dunia ini tempat kita beriman, percaya, tapi tak nak percaya, tak nak beriman. Bila nampak baru nak percaya. Masa itu dah terlambat. Masa itu sudah terlambat. Kemudian diputuskan hukuman di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Maksudnya bila Allah Subhanahu Wa Taala dah tetap kita ini ashabus shimal, katakanlah ya, seseorang itu bila ditetapkan sebagai golongan kiri, ya, ashabus shimal, maknanya orang-orang yang malang, orang-orang yang akan siksa, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, maka itu adalah satu keputusan yang penuh adil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah datangkan bukti, datangkan saksi, datangkan segala maklumat yang menyokong kepada pernyataan yang menyebabkan kita ini salah, berdosa, dihukum dan sebagainya, layak kita ini mendapat siksa. Maka ketika itu, itulah keadilan Allah. Tak boleh kita nak kata tak betul, tak ataupun kita nak berdolak dalih
dalam mahkamah Allah tak boleh. Ketika di dunia boleh, seseorang itu boleh membebaskan diri, melepaskan dirinya daripada dipertanggungjawabkan atas apa kesalahan yang dibuat. Ya, itu mahkamah dunia boleh dibeli dan sebagainya. Tetapi mahkamah akhirat penuh keadilan. Tidak akan ada orang kata apa, penyelewengan ataupun jalan keluarlah untuk melepaskan diri daripada diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata dan mereka tidak dizalimi. Maksudnya apa yang disediakan siksa itu memang padan dah. Memang dah betul. Bukanlah satu kezaliman. Allah tidak pernah menzalimi makhluk ataupun manusia sedikit pun. Kan? Allah tidak pernah menzalimi manusia. Sebaliknya manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ayat seterusnya. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Maksudnya yang nak ditebus tadi dengan dirinya yang bersalah itu, dengan apa yang ada di bumi dan di langit ini, semuanya hak Allah Ta'ala juga. Macam mana nak ditebus? Diri kita itu hak Allah, diri kita itu milik Allah. Apa saja yang kita miliki semasa di dunia ini, semuanya hak Allah. Jadi bagaimana kita nak menebus? Ini ayat ni nak menerangkan kepada kita tak ada apa yang kita miliki sebenarnya. Ya, apa yang kita ada, harta benda, anak pinak, rumah, apa sajalah yang kita ada, pangkat, kebesaran, jawatan, itu semua pinjaman. Itu semua pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita punya secara mutlaknya. Bahkan kita akan ditanya pula dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi semua itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pinjam. Ya, Allah bagi pinjam. Kemudian bukankah janji Allah itu benar? Maksudnya janji Allah maksudnya yang buat baik akan dibalas dengan pahala, dengan ganjaran syurga, diberi kenikmatan. Orang yang ingkar, orang yang buat maksiat, orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala akan ditulis dosa dan dibalas dengan azab siksa. Jadi janji Allah itu benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tak tahu. Di sini banyaklah antara faktor tak tahu ni. Tak tahu tapi buat tak tahu. Maksud tak tahu bukan kerana tak tahu. Tak tahu tapi dia tahu tapi buat tak tahu. Buat tak ingat, buat tak nampak, buat lupa dan sebagainya. Ya, kerana keingkaran dia, kerana seronoknya kepada kehidupan dunia ini. Itulah Allah kata kebanyakan mereka tidak tahu. Maksudnya yang tahu tu sedikit. Ya, golongan yang tahu, yang menyedari akan apa yang perkara-perkara yang telah diceritakan dalam Al-Quran, yang tahu tu, yang percaya itu sedikit. Kebanyakannya tak percaya, kebanyakannya tidak tahu. Sambung lagi. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Allah Ta'ala, hanya Allah. Ya, hanya Allah sahaja yang menghidupkan dan mematikan. Kita pasal soal hidup dan mati ini, kalau kita lihat Allah Ta'ala nak matikan kita bukan nanti tua, ya, bukan nanti sakit, bukan nanti dewasa, bukan nanti besar, ya, bukan nanti banyak dosa, bukan nanti banyak pahala. Tak ada asbab pun di sisi Allah untuk matikan kita. Bila Allah nak matikan kita, bila dia kehendaki, sudah sampai ajal, Allah akan ambil. Ya, bayi yang baru lahir tanpa dosa pun, tak ada apa salah, tiba-tiba lahir jantung lubang, mati dia. Ya, cubalah renung kembali. Mati itu bila-bila masa boleh datang kepada kita. Ya, kita ni lebih-lebih lagi yang hidup dah lama ni, puluh-puluh tahun hidup, banyak dosa kita, banyak kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bayi pun yang dikehendaki oleh Allah, nyawanya mungkin beberapa saat saja di atas dunia ni, pun Allah ambil dia. Jadilah sebab macam-macam kan, jantung lubang, apa lagi, paru-paru tak stabil, ya, nafasan tak elok dan sebagainya. Macam-macam sebab lah Tuhan boleh buat. Tapi kita ni, yang Tuhan panjangkan umur kita untuk ditaklifkan, mukallaf ni, untuk jadi mukallaf atas muka bumi ni, untuk jadi khalifah, untuk jadi mukallaf, banyaklah. Ya, banyaklah kita nak kena ingat akan kesalahan dan kekurangan kita ini. Wahai manusia,
Sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran Al-Quran daripada Tuhanmu. Maksudnya Al-Quran itu, mana Allah bagi tahu. Allah bagi tahu, wahai manusia, Allah dah bagi Al-Quran ni. Maknanya An-Nas di situ semua orang. Semua orang. Tak ada siapa boleh kata, saya tak dapat. Apa orang kata? Ayat yang paling common orang selalu sebut, saya tak dapat hidayah. Tak boleh cakap. Ya, Quran dah sebut, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran Al-Quran daripada Tuhanmu. Semua sekali kena. Jadi sebab itu tak ada alasan untuk manusia mengatakan dia tak tahu. Tadi macam ayat tadi kan, dia tak tahu, dia tak diberitahu, tak diajar, tak. Semua orang telah diberitahu, telah diajar. Dalam ayat surah Al-Ghasyiyah ke tak silap saya, kan Allah menyebut wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa. Jiwa itu seluruhnya lah, manusia keseluruhannya. Wa ma sawaha, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan keadaan jiwa tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kami ilhamkan kepada jiwa tadi fujuraha, maknanya perasaan ataupun kecenderungan untuk melakukan kejahatan, kezaliman. Dan kami juga wa taqwaha, memberi perasaan dan kecenderungan untuk melakukan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya baik buruk itu sebenarnya ada. Tuhan dah bagi kita kecenderungan masing-masing. Tapi akhirnya yang akan membuat keputusan itu adalah diri manusia sendiri. Jadi balik pada ayat ni, Allah kata Quran adalah pembimbing kita. Allah dah bagi turun kepada kita Al-Quran, pengajaran daripada Al-Quran. Dan Al-Quran ini Allah bagi tahu kepada kita sifat dia. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Penyembuh. Penyembuh. Bukan pengubat. Penyembuh. Apa beza ubat ni? Ubat ni boleh tentu, belum tentu sembuh. Ya. Tapi kalau penyembuh ini, dia adalah penawar. Maksudnya penyembuh dan penawar adalah sama. Kalau ubat belum tentu menyembuhkan penyakit. Ya. Tapi kalau yang maksudnya ayat perkataan itu penyembuh ataupun penawar, itu yang menyembuhkan penyakit. Tapi dalam Al-Quran, Allah kata Al-Quran ni penyembuh segala penyakit di dalam dada. Disebutkan dalam dada. Kenapa dada? Sebab dada lah, di situ ada hati. Ada qalbun. Qalbun. Hati itulah yang menjadi punca kepada kebanyakan penyakit-penyakit yang ada pada tubuh badan manusia. Kan? Contoh sikitlah kita nak kaitkan bagaimana hati ini menjadi punca kepada penyakit. Contohnya, hati ini suka makan. Kan? Suka makan. Seseorang tu dia suka makan, dia cenderung sangat, minat sangat untuk makan. Pergi mana-mana cari kedai untuk makan. Jadi kaitannya ialah akhirnya bila makan tanpa kawalan, tanpa senaman, makan tanpa pengawalan, tanpa orang kata mengikut kadar yang sepatutnya, maka dia akan mendatangkan masalah penyakit kepada manusia itu sendiri. Jadi itu sikit sajalah, banyak lagi lah bagaimana kaitan hati itu dalam diri, dalam dada manusia. Jadi sebenarnya penyakit yang ada dalam dada ni banyak. Kalau kita nak kata penyakit fizikal pun ada, ya. Jantung, ya, paru-paru, hati, dalam dada, kat sini, kat atas ni. Itu yang penyakit fizikal. Banyak lagi. Kalau kita kata penyakit rohani, itu paling banyak lah. Hasad, dengki, pemarah, dendam, pembenci, ya, iri hati, apa sajalah, ya, penyakit-penyakit sombong, bongkak, ujub, riya, itu semua penyakit-penyakit rohani bagi hati. Jadi Al-Quran ini adalah penyembuh. Penyembuh itu maksudnya baik terus lah penyakit itu kalau kita merawat segala-galanya dengan Al-Quran. Dan Al-Quran lagi Allah sebut, dan Al-Quran ini dan petunjuk. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Manusia nak selamat dalam kehidupan ini, kita katakan kehidupan ini bagaikan hutan belantara. Nak ke depan tak tahu, nak ke belakang tak tahu, nak ke kanan tak tahu, nak ke kiri pun tak tahu. Betul ke salah? Jadi manusia dalam hutan belantara memerlukan kompas untuk menunjukkan arah ke utara, ke selatan, timur, ke barat, barat daya, timur daya, barat laut, timur laut dan sebagainya. Maka begitulah manusia dalam kehidupan ini, kita perlukan Al-Quran sebagai petunjuk. Nak jalan, nak ke depan, bagaimana, apa yang ditunjukkan oleh
oleh Al-Quran. Betul ke, salah ke, itu dan sebagainya. Jadi Al-Quran ni sebagai petunjuk. Rahmat bagi orang yang beriman. Ya, serta rahmat, petunjuk dan rahmat. Bila Allah Ta'ala, bila kita mengamalkan Al-Quran, maka turunlah rahmat Allah. Bila kita membaca Al-Quran, maka mencurah-curahlah rahmat Allah kepada dia kita. Jadi dalam ayat ni, ayat 57 ni simple, pendek, tapi banyak kandungannya yang terpaksa saya panjang huraikannya dengan panjang. Itu pun tak cukup lagi, tapi kalau tidak takkan habis kita muka surat ini. Baik, ayat yang ke-58, katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya Allah kata kepada Nabi Muhammad, suruh kata kepada manusia, gembiralah ya dengan kurniaan Allah dan rahmatnya. Maksudnya dengan Al-Quran tadi. Quran tadi Tuhan turunkan kasih sayang Allah. Allah turunkan Nabi itu rahmat. Kan? Wa ma ja'alnaka illa rahmatil alamin. Ya kami, wa ma arsalnaka. Kami utuskan kau Muhammad tidak lain tidak bukan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maksudnya Allah utuskan Nabi, itu tanda Allah kasih dan sayang pada seluruh alam. Kalau Allah turunkan Al-Quran, itu tanda kasih sayang Allah. Dengan Al-Quran kita dapat petunjuk pula, itu tanda rahmat kasih sayang Allah. Jadi macam itulah. Sepatutnya Allah kata dalam ayat ni, manusia sepatutnya gembiralah dengan Al-Quran ini, dengan kurniaan Allah ini, dengan baginda, dengan perutusan Nabi SAW, dengan penurunan Al-Quran. Kena gembiralah. Apa lagi yang berkaitan dengan Al-Quran? Kena gembiralah dengan tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama. Kena gembiralah dengan ilmu-ilmu yang dikeluarkan, yang diekstrak daripada Al-Quran. Kena seronoklah dengan isi kandungan yang kita faham daripada Al-Quran. Sepatutnya macam tu, kita rasa seronok, bergembiralah dengan apa yang kita dapat daripada rahmat Allah Ta'ala tadi. Sama ada Al-Quran, daripada Nabi dan sebagainya. Allah kata itu lebih baik. Itu semua lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya daripada harta benda, anak pinak, ya, jawatan, pangkat, ya, kebanggaan, kemegahan, nama, kebesaran dan sebagainya. Al-Quran dan juga isi kandungannya itulah lebih baik daripada semua itu. Daripada apa yang manusia kumpulkan. Ayat 29. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki. Ya. Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Maksudnya Allah minta jelaskan, bagi tahu macam mana Allah turunkan rezeki. Allah bagi tahu, Allah turunkan rezeki, Allah bagi rezeki kepada kita. Lalu kamu jadikannya sebahagian haram dan sebahagiannya halal. Maksudnya benda yang baik, benda yang halal di sisi Allah, benda yang baik, kita tak nak buat. Kita haramkan daripada diri kita. Benda yang Allah haramkan, benda yang tidak diizinkan, tidak dibenarkan kita untuk buat, kita buat pula. Itu maksudnya. Allah bagi rezeki kita halal untuk buat benda macam itu, macam ni, tapi kita tak nak buat. Yang haram, kita nak pula. Allah minta penjelasan kepada kita. Adakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini? Maksudnya adakah Allah memberi izin untuk kita melakukan keputusan begini, yang halal diharamkan dan yang haram pula dihalalkan. Maknanya siapa bagi kuasa kita untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Ataukah kamu mengada-ngadakannya atas nama Allah? Maknanya memandai-mandai. Jadi manusia memandai-mandai pula melakukan sesuatu, membuat keputusan selain daripada keputusan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan adakah sangkaan orang-orang yang mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Maknanya adakah perbuatan tadi itu adalah satu pembohongan yang diada-adakan, yang dibuat-buat oleh orang-orang yang berbohong, berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai kurniaan yang dilimpahkan kepada manusia. Maknanya banyak sangat kurniaan Allah, pemberian Allah. Allah bagi kepada kita banyak sangat nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada manusia. Tapi manusia
tidak merenung, tidak berfikir, tidak menginsafi sebenar-benarnya atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Banyak ya, kita banyak merungut, ya. Banyak kita tak puas hati, banyak kita menuding jari, menyalahkan itu, menyalahkan ini, sana sini dan sebagainya. Tanpa kita menyedari Allah dah bagi banyak dah kurniaan dan juga pemberian nikmatnya atas muka bumi ini kepada kita. Dan Allah kata lagi, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Maknanya banyaklah, ramailah orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat, atas segala kurniaan yang Allah telah kurniakan kepada manusia. Kita sendiri boleh renung balik, banyak benda kan yang kita ni selalu merungut, tak cukup lah kan, tak sihat lah, banyak-banyak macam-macam benda yang kita butuh bunyi macam ni, tapi sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi dah lengkap dah, ya. Cuma kita yang tak sedar dan kita tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambungan. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan sesuatu perbuatan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Maksudnya apa yang Nabi buat, ya, apa yang Nabi buat, dan ketika mana kadang-kadang tidak membaca Al-Quran dan apa saja yang dilakukan, ya, serta tidak pula kamu melakukan satu perbuatan. Maksudnya apa yang dibuat, apa yang Nabi tak buat, ataupun keadaan yang baca ataupun tidak membaca Al-Quran, semua itu disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya Allah menjadi saksi atas segala perbuatan. Itu kalau Allah kata kepada Nabi. Jadi kita pun sama. Apa saja yang kita lakukan disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita membaca Al-Quran ataupun tidak membaca Al-Quran, itu semua disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak hilang lenyap sedikit pun daripada pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah. Maksudnya tak ada benda yang tersembunyi. Tidak hilang sedikit pun, maksudnya tak ada benda yang tersembunyi, tak ada benda yang tersorok, tak ada benda yang dapat, kalau kata kita mendakwa Tuhan tak nampak, tak ada. Walau sebesar zarah. Kalau yang sebesar zarah pun tak dapat disorok, ini kan sebesar gajah. Ya, besar lagi-lagilah. Ya, yang kecil pun tak dapat disorok, Tuhan nampak segala-galanya. Jadi begitulah metafora yang dibawa oleh Al-Quran, bahawa sini Allah Subhanahu Wa Taala alim, maha mengetahui. Itu je poin dia. Mengetahui apa sahaja yang dilakukan oleh manusia, baik di bumi maupun di langit. Maknanya zarah tadi ataupun benda yang kita nak sorok tadi itu sama ada kat bumi ataupun ada di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar daripada itu. Maknanya yang kecil atau yang besar, yang nyata ataupun tersembunyi, yang tersurat ataupun tersirat, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Maksudnya apa saja semua dah tercatat dalam kitab yang nyata. Kitabim mubin, maknanya nyata tu jelas. Tak ada benda yang tersorok. Jadi itulah kita, ini bab kita nak memperkukuhkan keimanan kita, keyakinan kita, orang kata apa, menyuburkan kembali keimanan kita tentang Allah subhanahu, sifat-sifat Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui. Okey, muka surat seterusnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من
دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Maksudnya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kebimbangan pada mereka dan mereka tidak berduka cita. Ya, siapa itu wali Allah? Wali Allah maksudnya ialah penolong-penolong, orang-orang yang membantu agama Allah. Ayat 62, muka surat sebelah 216. Jadi wali Allah ni maksudnya penolong-penolong, orang-orang yang membantu menyebarkan agama Allah, yang berjuang pada jalan Allah, yang melakukan segala bentuk pengorbanan semata-mata untuk meninggikan kalimah Allah, agama Allah. Jadi mereka tak pernah rasa sedih, mereka tak pernah takut. Ya, itulah mujahidin, itulah pejuang-pejuang. Tak pernah rasa takut. Ya, sama ada mereka berjuang dengan diri mereka, dengan raga, tubuh badan mereka, atau dengan jiwa mereka, jiwa raga, maksudnya tubuh badan dan juga nyawa mereka korbankan untuk agama. Ataupun ada yang berjuang dengan mata pena, menulis. Ada yang berjuang dengan pen, ada berjuang dengan suara dan sebagainya. Jadi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah ni dipanggil waliullah, wali, penolong agama Allah. Mereka tak pernah takut dan mereka tidak pernah berduka cita, merasa sedih. Jadi mereka ini siapa? Bagaimana ciri-ciri pejuang Allah ni? Dia kata iaitu orang-orang yang beriman dan sentiasa bertakwa. Ini wali Allah. Orang yang beriman, orang yang percaya dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa, sentiasa bertakwa, yattaqun, sentiasa. Maksudnya bukan kadang-kadang. Kadang-kadang takut, kadang-kadang tak takut. Kadang-kadang bertakwa, kadang-kadang tak bertakwa. Itu belum lagi wali. Kalau wali ini dia adalah manusia biasa juga. Ya, dia manusia biasa. Kalau kita tengok dalam kitab Syekh Tahir Jazairi, Jawahir Al-Kalamiyah, dia kata wali ini ialah manusia biasa, tetapi dia memujahadah, ya, dia berjuang untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar perjuangan, dan dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada wali yang dikurniakan karamah, ada wali yang tidak dikurniakan karamah. Jadi karamah ni bukanlah wajib Allah berikan kepada wali, tapi ada setengah wali diberikan karamah, iaitu kemuliaan. Baik, sambungan. Bagi mereka, yakni bagi wali tadi, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang dilabelkan, yang diberi title dalam Al-Quran sebagai wali, bagi mereka itu berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maknanya gembira. Tak ada apa yang mendukacitakan mereka di dunia, apatah lagi di akhirat. Sebab apa? Sebab mereka dah beriman. Mereka dah percaya kepada Allah dan mereka telah melakukan segala bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Tak ada apa dah yang menakutkan mereka, tak ada lagi yang mendukacitakan mereka. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kejayaan yang besar. Maksudnya
Allah dah janji macam tu, innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak sama sekali, tidak mungkin memungkiri janji. Ya. Janji Allah, bila Allah janji macam tu memang itulah yang dipercayai, yang dipegang oleh wali, yang dipegang oleh para wali. Dia yakin, dia percaya Allah janji macam tu, macam ni dalam Al-Quran, dan itulah yang dikatakan la tabdil, tidak ada lagi perubahan ali kalimatillah, segala janji Allah. Dan mereka juga mempercayai zalika huwal fawzul azim. Demikian itulah kejayaan yang besar. Maknanya menjadi orang yang bertakwa, ya. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman, itulah kejayaan. Ya, bukan menjadi orang kaya, bukan menjadi orang yang ada nama, bukan menjadi orang yang ada pangkat, ada title saja yang berjaya, tak. Itu subjektif pada orang. Setengah orang dengan title, dengan pangkat, dengan nama, dengan kedudukan itu boleh membawa kepada kejayaan. Setengah orang yang lain pula tak berjaya. Jadi itu bukanlah satu paksi kejayaan yang sebenar. Ya, pangkat, harta benda, kekayaan, nama, title, semua itu bukanlah satu paksi cerminan kejayaan yang sebenar, yang bersifat holistik. Tapi dalam Al-Quran mengatakan, engkau jadi orang yang beriman, engkau jadi orang yang bertakwa, itulah kejayaan yang agung. Itulah kejayaan yang besar. Jadi bersifat holistik, ya. Al-Quran mengajar kepada kita kejayaan yang sebenar. Kejayaan yang tulen, kejayaan yang hakiki. Sambungan. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, berduka cita terhadap perkataan mereka. Ya, ada orang kata kepada Nabi macam-macam, ya. Nabi gila, Nabi adalah ahli sihir, Nabi adalah tukang tilik, Nabi adalah penyair dan sebagainya. Ya, Nabi adalah tukang tilik, penyair, gila dan sebagainya. Itu semua adalah tomahan-tomahan, tuduhan-tuduhan kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi SAW. Lalu Allah kata, jangan engkau bersedih. Ya, kalau kita berjuang, ya, orang yang membawa kebenaran, memperjuangkan kebenaran, pasti akan dikutuk, akan ditolak, akan dikata dan sebagainya. Ya, jadi bukan kita orang yang mula-mula kena, Nabi dah kena. Kita bukanlah orang yang satu-satunya manusia yang dihina di atas muka bumi ini kerana membawa panji-panji kebenaran, mengajar orang kepada Al-Quran. Bukan kita saja, ya. Daripada zaman Nabi dulu dah kena. Jadi Allah kata jangan berduka cita terhadap perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Ya. Innal 'izzata lillahi jami'a. Disebut di sini al-'izzah, kekuasaan. Tapi dalam makna lain, izzah ialah kemuliaan. Yang mulia itu, kekuasaan itu sebenarnya dari milik Allah semuanya. Semuanya milik Allah. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maknanya apa yang orang kata, apa yang orang nak buat kepada kita, semuanya dia ketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu takut, tak perlu bimbang. Yang paling betul, yang paling sepatutnya kita ambil kira, suara hati kita, suara fikiran kita, tindak tanduk kita. Buat, jangan sampai terlihat pada Allah perbuatan kita itu menyalahi perintahnya. Ya, jangan sampai terdengar pada Allah kata-kata kita yang menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya diri kita dengan Allah, Allah yang tahu. Biar kita cakap yang baik, biar kita buat yang baik. Itu yang menjadi orang kata apa, perhatian kita yang utama. Sebab orang kata kepada kita apa ataupun kita akan terdengar suara-suara daripada orang, itu bukan kuasa kita. Jadi tak perlu takut, tak perlu sedih kepada ujian-ujian yang datang daripada luar. Ingatlah, milik Allah jualah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Diulang lagi sekali. Kan? Diulang lagi sekali. Seperti mana yang kita jumpa sebelum ini, muka surat sebelah. Sama. Apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi, apa yang berada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu lain selain Allah tidaklah mengikuti sesuatu keyakinan. Maksudnya Allah kata orang yang mengikut, memperjuangkan atau mengikut sesuatu tunjuk ajar
ataupun pegangan selain daripada pegangan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka itulah selain daripada Allah. Sebenarnya mereka itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu tidaklah mengikuti sesuatu yang betul, sesuatu yang meyakinkan. Mereka hanya mengikuti persangkaan semata-mata. Mereka hanya ikut persangkaan. Ini kita berhati-hati, kita kena berjaga-jaga. Jangan kita buat sesuatu dalam keadaan kita hanya agak-agak, kot-kot, syok. Ataupun kita buat benda yang salah, tapi kita meyakinkan diri kita kepada diri kita bahawasanya benda itu betul, tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa kita merujuk kepada orang yang memahami tentang hukum hakam, tentang sesuatu perkara. Okey, jadi kalau kita tak pernah merujuk, itu yang akan bimbang menjadi masalah bagi kita. Kita pegang satu pegangan yang tak betul. Kita lakukan satu amalan yang menyeleweng, yang terpesong daripada kebenaran. Tapi kita buat juga. Kita teruskan juga. Sebab apa? Sebab kita suka. Sebab ia terkena ataupun tepat dengan kecenderungan hati kita. Jadi itu yang kita perlu beri perhatian tentang ayat ini. Dan mereka hanya sentiasa berdusta. Maksudnya cakap apapun, buat apapun hanyalah pembohongan semata-mata. Ialah kenapa dikatakan pembohongan di sini? Sebab dia bercanggah dengan apa yang diajarkan dalam syariat. Kalau dalam bab syariat, kita tengok syariat tak ajar tapi ada orang buat benda yang syariat tak ajar. Itu pendustaan terhadap syariat. Sama juga dalam bab akidah. Akidah suruh kita buat macam ni. Dalam bab tauhid, benda lain. Tapi kita buat benda lain. Maka itu sudah berdusta. Mendustakan apa yang diajarkan dalam bab akidah. Begitu juga dengan akhlak. Sama juga. Ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi yang betul, yang baik, kita tak nak buat. Tapi kita buat benda yang Nabi tak ajar, benda yang bercanggah, yang berlawan dengan akhlak. Maka itu juga perkara yang dikatakan berdusta dengan akhlak, bahagian akhlak. Dialah yang menjadikan malam. Ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kekuasaan Allah. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya. Allah Taala jadikan malam untuk kita berehat. Tapi ada orang Allah jadikan malam untuk dia tak dapat berehat. Dia kerja di waktu malam. Kan? Dia berjaga di waktu malam dengan kerja. Apalah itu kerja. Tapi kita kalau ada ruang, malamlah untuk kita berehat, malamlah untuk kita mencari ketenangan. Baik. Dan menjadikan siang terang benderang. Maksudnya siang tu dengan cahayanya kita nampak bergerak ke mana sahaja untuk kita mencari kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam tak ada kurniaan Allah ke? Ada. Ya. Solat malam, zikrullah, tahajud dan sebagainya, itu kurniaan Allah di waktu malam. Kurniaan Allah di siang hari, kerja, muamalah, interaksi dengan manusia. Itulah yang menjadi perhatian kita. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mahu mendengar. Jadi orang yang mahu mendengar ni maksudnya orang yang memberi perhatian dengan telinganya, mendengar segala bentuk keterangan-keterangan yang menerangkan tentang ayat-ayat ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu malam dan juga di waktu siang. Jadi kita beri perhatian, beri perhatian. Mereka qalu, yakni mereka orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka berkata Allah mempunyai anak. Mereka berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Subhanah. Kita pernah, saya pernah jelaskan juga di sini. Bukan hari ini. Sebelum ini, pertemuan sebelum ini. Apabila ada sesuatu ayat yang menceritakan tentang perkara yang macam mana disebut bercanggah dengan akidah, ya, contohnya macam ni, orang Yahudi Nasrani kata Allah ada anak, itu bercanggah dengan akidah. Maka dalam ayat itu pasti kita akan temui selepas itu subhanah. Perkataan subhanah. Subhanah ni ayatnya maksudnya ialah maha suci Allah. Kalau dalam tafsir dipanggil lafaz tanzih. Ya, lafaz
Lafaz tanzih. Apa itu tanzih? Iaitu lafaz menyucikan Allah. Yang menyucikan Allah daripada segala bentuk persekutuan. Tadi nak sekutu tu. Allah ada anak. Itulah sekutu macam manusia, macam makhluk. Jadi menyucikan Allah daripada segala bentuk persekutuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diletak ayat subhanah, perkataan subhanah dipanggil lafaz tanzih. Okay. Huwal ghaniyyu. Dia yang maha kaya. Dialah yang maha kaya. Kaya maksudnya kaya apa? Kaya daripada memerlukan anak. Orang ada anak, maknanya dia perlu kahwin, ada isteri. Manusia boleh lah macam makhluk macam kita ni. Kita tak kaya, kita miskin. Kita perlukan isteri, kahwin. Bila kahwin, kita nak anak. Tak kaya lah kita, miskin lah kita. Perlulah kita kepada makhluk, berhajatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dikatakan huwal ghani. Allah Maha Kaya. Tak perlu kepada isteri, apatah lagi yang perlu kepada anak. Ya. Sebab itu ada lafaz tanzih tadi, menyucikan Allah daripada segala bentuk persekutuan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai bukti kuat tentang ini. Maksudnya orang Yahudi, orang Nasrani, kamu tak ada hujah pun. Kamu tak ada hujah pun nak mengatakan seperti mana yang kita tahulah, mereka mengatakan Isa adalah anak Allah, anak Tuhan. Tak ada bukti pun, ya. Itu semua hanyalah pembohongan-pembohongan sahaja. Layakkah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Patutkah kita atau patutkah orang Yahudi dan Nasrani bersangka-sangkaan kepada Allah, mengatakan Allah ada anak dan sebagainya, sedangkan kamu tak tahu pun kebenarannya. Hujah pun tak ada. Ambil kat mana? Mereka hanya mengikut ataupun mengadakan pembohongan demi pembohongan untuk mengumpul pengikut, untuk menyesatkan umat manusia. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah tidak akan berjaya. Ini Allah beritahu dah. Ya, orang yang berbohong, orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada tentang Allah sendiri, atau tentang Nabi, atau tentang agama, tentang apa juga, ya, tidak akan berjaya. Bagi mereka kesenangan sesaat. Maksudnya, seronok kat dunia sekejap je. Sungguh pun dapat mengumpulkan pengikut, sungguh pun dapat memperdaya seramai mungkin manusia yang terpedaya dengan pembohongan mereka. Sungguh pun mereka rasa seronok dan rasa senang dengan kemenangan tersebut. Kata Allah, bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Sekejap je. Menang, menang. Okey. Sekejap je semua tu sekejap hanya di dunia. Selanjutnya, kepada kamilah mereka akan kembali. Maknanya bila kembali kepada Allah, hari akhirat adalah hari kekal abadi. Darul Baqa dipanggil, ya. Hari kekal tempat yang kekal abadi. Dunia ni tak kekal, sekejap je. Kata 50 tahun pun bagi kita, umur kita panjang. Tetapi bagi Allah 50 tahun tu sesaat sahaja. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat kerana kekafiran mereka. Jadi akhirnya memang akan disediakan bagi mereka, diberikan kepada mereka, dirasakan kepada mereka azab siksa yang sangat pedih. Azab dipanggil sini azabun syadid, azab yang sangat berat kerana kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah perkongsian ataupun tadabbur surat 215 dan 216 daripada surah Yunus. Mudah-mudahan dapatlah tuan-tuan perempuan mengutip intisipasi kefahaman-kefahaman yang betul daripada ayat-ayat ini. Saya mohon maaf tak dapat nak buat conclusion. Mudah-mudahan ada kebaikan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada saudari moderator. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saiful Amar atas kesediaan memimpin bacaan surah Al-Mulk dan juga mengungkap makna dan perhayatan dari ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Yunus itu tadi untuk kita fahami maksudnya, hikmah dan juga melalui pengajaran tentang penyesalan manusia di akhirat
dan segala perbuatan manusia itu tidak akan terlepas dari pengawasan Allah SWT. Sama-samalah kita mentadabbur ayat suci Al-Quran yang akan membawa kita berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT untuk kita mengambil ibrah darinya. Dan bagi menutup dan menangguhkan majlis ini, dipersilakan Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Puan Zainal.